okay, after the Okay, class. sir. All right. Good morning, everyone. I hope you all are wonderful. I'm going to share the screen now. Can you all see the screen? I hope you are able to see the screen. Yes or no? Yes, Okay. sir. So, Sir. in the meantime, all of you should write your full names and IDs in the chat box. Now, as you can see in the title, Summary of William Shakespeare's Macbeth. William Shakespeare's Macbeth. Macbeth is a tragedy and written by William Shakespeare. So let's know about the summary, the story of this tragedy. Norwegians, aided or helped by Scottish rebels, have attacked Scotland. Norwegians, that means the people of Norway, they have taken help from the rebels of Scotland and together they have attacked Scotland. নরওয়ের মানুষরা স্কটল্যান্ডের ভেতরের কিছু বিদ্রোহীদের সাথে একজোট হয়ে স্কটল্যান্ডে অ্যাটাক করেছে। The Scottish king, the king of Scotland, Duncan. Duncan is the king of Scotland. He hears the news that his generals Macbeth and Banquo have defeated two separate invading or attacking armies, one from Ireland and one from Norway. So the King of Scotland, Duncan, Duncan is happy because his two generals, Macbeth and Banquo, they have successfully defeated two separate armies of Ireland, armies of Norway. So you can see armies of Ireland and armies of Norway have attacked Scotland. And the king of Scotland is Duncan. And Duncan has two generals, Macbeth and Banquo. স্কটল্যান্ডের রাজা ডানকান, ডানকানের দুজন বিশ্বস্ত যোদ্ধা জেনারেল, একজন ম্যাকবেথ, একজন ব্যাংকিও। তারা দুজন সাহসিকতার সাথে লড়াই করে আয়ারল্যান্ডের আর্মিদেরকে পরাজিত করেছে, নরওয়ের আর্মিদেরকে পরাজিত করেছে। ম্যাকবেথের নিজের দেশের নামটা কি? নিজের দেশের নাম হচ্ছে স্কটল্যান্ড। আয়ারল্যান্ড এবং নরওয়ে এই দুই দেশের আর্মিরা মিলে একজোট হয়ে স্কটল্যান্ডে অ্যাটাক করেছে, কিন্তু স্কটল্যান্ডকে হারাতে পারেনি। ম্যাকবেথ এবং ব্যাংকিউ তারা অসীম সাহসী যোদ্ধা, দক্ষতার সাথে যুদ্ধ করেছে, স্কটল্যান্ডকে বিজয়ী করেছে। The Scots means the armies of Scotland. The Scots successfully defend their country and their beloved King Duncan. So the armies of Scotland, the people of Scotland, they love
Duncan as a king. I have already told you, Duncan is the king of Scotland. স্কটল্যান্ডের রাজা ডানকান, ডানকানকে সবাই ভালোবাসে, সবাই পছন্দ করে, শ্রদ্ধা করে। And Macbeth, he is the Thane of Glamis. Is the Thane of Glamis. That means he has the control over the place called Glamis. Glamis নামক স্থানের নিয়ন্ত্রণে আছে, নিয়ন্ত্রক হিসেবে আছে ম্যাকবেথ। After the battle, Macbeth and his friend Banquo. Macbeth and Banquo, they are two generals in the army and they are intimate friends. ম্যাকবেথ এবং ব্যাংকিউ তারা সহযোদ্ধা, একসাথে যুদ্ধ করছে, আবার তারা ভালো বন্ধু। তো যুদ্ধ শেষে তারা বিজয়ী হয়ে ফিরে যাচ্ছে স্কটল্যান্ডের দিকে। After the battle, Macbeth and his friend Banquo come upon the weird sisters, strange sisters, three witches who prophesy that Macbeth will become Thane of Cawdor and one day king. This is really something bizarre or strange. ম্যাকবেথ এবং ব্যাংকিউ যখন স্কটল্যান্ডের দিকে ফিরে যাচ্ছে, পথে তারা তিনটা বোনকে দেখতে পায়। তিনটা বোন মানে এখানে তিনটা উইচ মানে বোঝো তো, WITCH। উইচ মানে কি? হ্যালো, what does witch mean? Can you hear me? Yes, sir. Which না পারলে বলো, নো প্রবলেম। থ্রি উইচেস, উইচ মানে হচ্ছে ডাইনি বলি না আমরা বাংলায়, ডাইনি। Yes, sir. ডাইনি okay, evil ladies, evil women, the ladies who do bad things, who hurt others, harm others, যারা অন্যের ক্ষতি করে। Three witches, and they are also three sisters, and these three witches, they tell the future of Macbeth. ম্যাকবেথকে থামিয়ে বলে যে, ম্যাকবেথ, you will be the Thane of Cawdor. You will be the Thane of Cawdor and you will be the King of Scotland one day. ম্যাকবেথকে থামিয়ে যখন বলছে, তুমি কিছুক্ষণের মধ্যে থেইন অফ কডর হবে আর এক সময় তুমি রাজা হবে, স্কটল্যান্ডের রাজা। তো এই যে ভবিষ্যৎবাণী করলো, ম্যাকবেথ এবং ব্যাংকিউ অবাক যে এগুলো কি বলছে, এই 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 তিনটা মেয়ে কি বলছে। They further prophesied that Banquo's descendants will be kings. These three witches also tell them that the descendants of Banquo will be kings. Descendants, that means next generations, মানে কি বলে এটাকে, বংশধর। ব্যাংকিউর বংশধররা, ব্যাংকিউর পরিবারের কেউ না কেউ ভবিষ্যতে রাজা হবে। Macbeth and Banquo, they do not believe the witches.
All right. Uh, they are just, kind of puzzled. মানে কি কি হচ্ছে, কি ঘটছে? এই তিনজন রাস্তা বেঙ্কিউর বংশধর ভবিষ্যতে রাজা হবে, মানে বুঝে উঠতে পারছে না, মানে কি সত্যি না মিথ্যা, মানে অদ্ভুত কথাবার্তা। But Duncan has rewarded bravery, Macbeth's courage on the battlefield by making him Thane of Cawdor. So, King Duncan, he is so happy with Macbeth, especially Macbeth as a fighter proved himself. ম্যাকবেথ যোদ্ধা হিসেবে, সৈনিক হিসেবে, জেনারেল হিসেবে, হ্যাঁ, নিজেকে প্রমাণ করেছে, দক্ষতার সাথে লড়াই করে স্কটল্যান্ডকে বাঁচিয়েছে শত্রুদের হাত থেকে। তো ডানকান খুশি হয়ে ম্যাকবেথকে পুরস্কৃত করেছে, পুরস্কার দিয়েছে। কি পুরস্কার? তাকে নতুন একটা জায়গার থেইন বানিয়ে দিয়েছে। থেইন মানে ওই জায়গার নিয়ন্ত্রক সে, থেইন অব কডর, থেইন অব কডর। Okay. For example, a mayor is in control of a city. All right. Similarly, Thane is in control of a particular place. Thane of Cawdor. তো নতুন একটা দায়িত্ব পেল ম্যাকবেথ। এখন ম্যাকবেথের মনে পড়ল যে আরে, আগে তো ওই তিনটা মেয়ে বলছিল যে ম্যাকবেথ কডরের থেইন হবে। সত্যি তো কডরের থেইন হয়ে গেল। বুঝতে পারছো কথাটা? হ্যালো? জি স্যার। তার মানে ম্যাকবেথ বুঝতে পারছে যে ইয়েস আরে, স্যার। ওই মেয়েরা বলেছিল যে তুমি কডরের থেন হবে, কডরের থেন সে হয়ে গেল সত্যি সত্যি। ওই মেয়েরা বলেছিল ম্যাকবেথ তুমি একদিন রাজা হবে। এখন ম্যাকবেথের মনে রাজা হওয়ার বাসনাটা ঘুরপাক খেতে লাগলো। তার মনে হলো ওই মেয়েদের একটা কথা তো সত্যি হয়ে গেল, তার মানে রাজা হবে এটাও নিশ্চয়ই সত্য হবে। Macbeth immediately fantasizes about murdering Duncan and becoming king, but pushes the thought away. So when Macbeth becomes the Thane of Cawdor, he thinks about those three witches, and he knows that the prophecy of those three witches is correct, because the three witches told them earlier that Macbeth would be the Thane of Cawdor. Now Macbeth is the Thane of Cawdor, and Macbeth also thinks that he must also be the king in the future, because the prophecy of those witches seems to be true. Macbeth thinks about murdering Duncan. ম্যাকবেথ মনে মনে ভাবে যে ডানকেনকে হত্যা করলে সে তো রাজা হতে পারবে, বাট হি ডাজ নট ডু দ্যাট, সে এটা করে না। চিন্তাটা মাথায় আসে যে ডানকেনকে হত্যা করলে তো ম্যাকবেথ রাজা হতে পারবে, কিন্তু সে হত্যা করে না, বা করার ইচ্ছা তার নেই। আসলে চিন্তাটা মাথা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় সে। Later that day, Duncan announces that his eldest son, Malcolm, will be heir to his throne. So that on that day, Duncan announces that his eldest son, Malcolm, will be the next king.
তো ওই দিনই রাজা ডানকান ঘোষণা করেন যে ওনার বড় ছেলে ম্যালকম ম্যালকম পরবর্তীতে স্কটল্যান্ডের রাজা হবে ডানকানের মৃত্যুর পর। As Macbeth begins to succumb to his ambition, Duncan decides to spend the night in celebration at Macbeth's castle of Inverness. Now, Macbeth lives in a castle. It is called Inverness. Macbeth যে প্রাসাদে থাকে ওটার নাম ইনভারনেস। তো ডানকান খুশি হয়ে ইনভারনেসে গিয়ে এক রাত কাটাতে চায়, এক রাত থাকতে চায় ম্যাকবেথের অতিথি হয়ে। Lady Macbeth Lady Macbeth receives a letter from her husband. Lady Macbeth means wife of Macbeth. Lady Macbeth receives a letter from her husband about the prophecy and Duncan's imminent arrival. ম্যাকবেথ এর মধ্যে তার ওয়াইফ লেডি ম্যাকবেথকে একটা চিঠি লিখেছে। চিঠিতে সব খুলে বলেছে যে তিনটা মেয়ে এসে বলল আমি কর্ডরের থিন হব, আমি ভবিষ্যতে রাজা হব। কর্ডরের থিন তো হয়ে গেলাম, এইসব চিঠিতে লেখা। আর ডানকান আমাদের প্রাসাদে আসবে, হ্যাঁ, রাতে থাকবে, এগুলো চিঠিতে ইনফর্ম করলো। তখন তো আর মোবাইল ফোন ছিল না, চিঠি ছিল যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। Now, Lady Macbeth decides her husband is too kind to follow his ambition. Now, Lady Macbeth wants to push him to murder Duncan. Lady Macbeth wants that Macbeth should murder the King Duncan. Lady Macbeth is greedy, is selfish. লেডি ম্যাকবেথ লোভী, ক্ষমতার লোভ করছে, সে স্বার্থপর। সে ম্যাকবেথকে বোঝাচ্ছে যে ডানকেনকে হত্যা করলেই তো তুমি রাজা হতে পারবে। কিন্তু ম্যাকবেথ বলছে নো। ম্যাকবেথ রিসিস্টস হিজ ওয়াইফস প্ল্যান, but Macbeth is an ambitious person, উচ্চাকাঙ্ক্ষী। Macbeth wants to be someone, wants to be what should I say, I mean wants to achieve a better position. ম্যাকবেথের সবসময় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, তো সে চায় মানে আরো বড় কিছু হতে। যেহেতু ওই তিনটা মেয়ের ভবিষ্যৎবাণী একটা 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 সত্য হয়েছে, সে থেইন হয়েছে, কর্ডরের থেইন, তার মানে সে রাজাও হবে অবশ্যই। তো এখন ঘুরে ফিরে কি দাঁড়ালো, ম্যাকবেথ that night they murdered Duncan and framed the man guarding Duncan's room. ডানকেনকে হত্যা করা হলো। The next morning, Macduff, he's another thing, and also is a nobleman who is loyal, faithful to his country and family. Now Macduff discovers Duncan dead. Macduff sees that Duncan is dead. Macbeth and Lady Macbeth pretend to be shocked and outraged. Now Macbeth and Lady Macbeth, they want to save themselves. তারা নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য অভিনয় শুরু করলো, মানে অবাক হওয়ার, আতঙ্কিত হওয়ার অভিনয়, যাতে কেউ বুঝতে না পারে ওরা দুজনই রাজাকে ওদের নিজের প্রাসাদেই হত্যা করেছে।
ম্যাকবেথ কি করলো? মার্ডার্স হিজ গার্ডসম্যান, মার্ডার্স দ্য গার্ডসম্যান অফ ডানকেনস রুম টু কিপ them silent. So Macbeth is really clever. সে খুব চালাক। সে কি করলো, ওই যারা রাজা ডানকেনের রুমের আশেপাশে পাহারা দিচ্ছিল, যারা গার্ডদেরকে সে হত্যা করলো, যাতে সে মানুষদেরকে বোঝাতে পারে যে আহ, ওই গার্ডরাই খুন করেছে, গার্ডরাই খুনি। এইটা মানুষকে বোঝানোর জন্য, মানুষকে কনভিন্স করার জন্য যে সে কিছু করেনি, সে নিজে নির্দোষ। এটা এক ধরনের চালাকি। সো ম্যাকবেথ মার্ডার্স দ্য গার্ডসম্যান of Duncan's room. Why? To show others that, or to convince others by saying that those guardsmen actually killed the King Duncan. But the readers know that the guardsmen are innocent. The guardsmen are not guilty. Macbeth and Lady Macbeth are the murderers. Now, Duncan's sons, Malcolm and Donald Bain, two sons. রাজা ডানকেনের দুই ছেলে, ম্যালকম এবং ডোনাল্ড বেইন। They think that they may be the next target and flee. Flee means escape. Malcolm and Donald Bain, they become afraid and they escape. তারা পালিয়ে চলে যায়, কারণ তারা বুঝতে পেরেছে রাজাকে হত্যা করা হয়েছে, তার মানে এখন ম্যালকম এবং ডোনাল্ড বেইন দুজনেরই জীবন ঝুঁকিতে। যেই হত্যা করুক না কেন ডানকেনকে, তারা অবশ্যই চাইবে ম্যালকম এবং ডোনাল্ড বেইনকেও হত্যা করতে, কারণ পরবর্তীতে ম্যালকম রাজা হতে যাচ্ছে। ম্যাকবেথ ইজ মেড কিং, and because now Malcolm is not there, Donald Bain is not there, Duncan's sons Malcolm and Donald Bain, they are absent. So who will be the next king? Now Macbeth becomes the king. রাজা ডানকানের দুই সন্তানের মধ্যে কেউই নেই, স্কটল্যান্ডে পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে নেক্সট রাজা কে হবে? তো ঘুরে ফিরে ম্যাকবেথ নিজেই দায়িত্ব নিল। ম্যাকবেথ becomes the king. And now people also doubt that maybe Malcolm and Donald Bain have murdered their own father Duncan. অনেকে বলা বলি করছিল যে ম্যালকম এবং ডোনাল্ড বেন কেন পালিয়ে গেল, তার মানে কি ওরাই হত্যা করে পালালো? এটা অনেকে বলা বলি করছিল, সন্দেহ করছিল। আসলে তো ওরা দায়ী নয়। Because he knows the witch's prophecy, Banquo is suspicious of Macbeth. Now this is interesting. Banquo, the friend of Macbeth, Banquo knows about the prophecy of the witches. Banquo জানতো যে ওই যে তিনটা মেয়ে বলেছিল ম্যাকবেথ কর্ডরের থেইন হবে, ম্যাকবেথ ভবিষ্যতে স্কটল্যান্ডের রাজা হবে। ব্যাংকিউ ভেবে দেখলো, আরে হুবহু এইভাবে মিলে গেল, রাজা মারা গেলেন, রাজাকে হত্যা করা হলো, ম্যাকবেথ রাজা হলো। ব্যাংকিউর কাছে একদম পরিষ্কার বিষয়টা, যে নিশ্চয়ই ম্যাকবেথ রাজা ডানকানকে হত্যা করে রাজা হয়েছে। ব্যাংকিউ মনে মনে নিশ্চিত। Banquo knows it well in his heart that Macbeth is the murderer. And because of the prophecy that Banquo's line will reign as kings, Macbeth sees Banquo as a threat. Now Macbeth, he is so clever.
কানিং অলসো। সে ম্যাকবেথ চালাক এবং ধূর্ত। ম্যাকবেথ ভাবছে ওই যে তিনটা মেয়ে বলেছে, তিনটা তিনটা ডাইনি বলেছে যে ব্যাংকিউর পরিবারের কেউ ভবিষ্যতে রাজা হবে। এখন ম্যাকবেথের মনে ভয় ঢুকেছে যে ম্যাকবেথকে হত্যা করে যদি ব্যাংকিউর পরিবারের কেউ রাজা হয়ে যায়। তাই ম্যাকবেথ ব্যাংকিউকে এখন হুমকি হিসেবে দেখছে, মানে ব্যাংকিউকে শত্রু হিসেবে দেখছে ম্যাকবেথ। সো ম্যাকবেথ ডাজ নট ওয়ান্ট দ্যাট anyone from Banquo's family should be the next king. Macbeth is afraid because someone from Banquo's family may come and murder him and become the king. Macbeth gives a feast, inviting many things including Banquo. ম্যাকবেথ একটা কি বলে বিশাল ফিস্ট দেয়, মানে খাবারের আয়োজন করে। অনেক গেস্টদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়। ব্যাংকিউকেও জানানো হয় যে ব্যাংকিউ তুমি এসো, হুম, আমরা একটু আনন্দ করব, একসাথে খাওয়া দাওয়া করব। ম্যাকবেথ হায়ার্স টু মার্ডারার্স টু কিল ব্যাংকিউ অ্যান্ড হিজ সান ফ্লিয়ান্স। কি করলো দেখো, ম্যাকবেথ দুটা খুনিকে ভাড়া করলো। কাদেরকে হত্যা করার জন্য? ব্যাংকিউকে হত্যা করার জন্য এবং ব্যাংকিউর ছেলে ফ্লিয়ান্সকে হত্যা করার জন্য। The man killed Banquo. Two murderers, they kill Banquo, but Fleance escapes. ব্যাংকিউকে হত্যা করা হয়, কিন্তু ব্যাংকিউর ছেলে ফ্লিয়ান্স সে পালিয়ে যায়, বেঁচে যায়। At the feast, Macbeth sees Banquo's ghost. Now, this is something paranormal or supernatural. Macbeth sees the ghost of Banquo. ম্যাকবেথ ওই যে অনুষ্ঠানে সবাই খাওয়া দাওয়া করছে, আনন্দ করছে, ওখানে ম্যাকবেথ ব্যাংকিউর ভূতকে দেখতে পায়, কিন্তু অন্য কেউ দেখে না। ম্যাকবেথ, শুধু ম্যাকবেথ দেখতে পায়। Now Macbeth's behavior and the death of Banquo make all the things suspicious. Now all the guests, they doubt Macbeth because of Macbeth's behavior, strange behavior. ম্যাকবেথ ব্যাংকিউর ভূতকে দেখছে, অদ্ভুত আচার আচরণ করছে, মানে অনেকেই মনে মনে সন্দেহ করছে যে ম্যাকবেথ রাজা হওয়ার আগে ডানকেন মারা গেল, এখন ব্যাংকিউ মারা গেল, মানে কি ঘটছে? সবার মনে একটা সন্দেহ, অবিশ্বাস, সন্দেহ, ম্যাকবেথের উপর সন্দেহ সবার। They began to think of Macbeth as a tyrant. Now almost everyone feels that Macbeth is a tyrant. Tyrant means in Bangla স্বৈরাচার। স্বৈরাচার মানে আমি যা ইচ্ছে করব, যাকে ইচ্ছে হত্যা করব, যাকে ইচ্ছে জেলে পাঠাবো, কেউ কিছু বলতে পারবে না, বললেই আমি তাকে হত্যা করব, জেলে পাঠাবো। টাইরেন্ট, অটোক্র্যাট, ডেসপটিক, দ্য রুলার who wants to do whatever he feels like and no one must protest him. If anyone protests him, he will be either sent to jail or will be murdered. Macduff refuses to appear at the royal court at all and goes to England. Now Macduff, another Thane of Fife, তো ম্যাকডাফ স্কটল্যান্ডেরই বাসিন্দা। সে সেও থেইন, একটা জায়গার নিয়ন্ত্রণ তার উপর। সে করে কি, সে ইংল্যান্ড চলে যায়। ম্যাকডাফ গোজ টু ইংল্যান্ড।
Why does he go to England? ম্যাকডাফ ইংল্যান্ড কেন যায়? কারণ in England Malcolm is there. Malcolm, do you remember Malcolm and Donald Bain, the two sons of Duncan? রাজা ডানকান মৃত, যিনি মারা গেছেন, ওনার দুই সন্তান ম্যালকম এবং ডোনাল্ড বেইন, তো তারা ইংল্যান্ডে আছেন, স্কটল্যান্ড থেকে পালিয়ে ইংল্যান্ডে আছেন, কারণ স্কটল্যান্ডে থাকলে ওনাদেরও মৃত্যু হতো, হত্যা করা হতো। নাও ম্যাকডাফ, ম্যালকম, ডোনাল্ড বেইন, they try to raise an army against Macbeth. Now they are planning, ওরা ইংল্যান্ডে প্ল্যান করছে, they are planning to attack Scotland, especially they want to defeat Macbeth. তারা ইংল্যান্ড থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্কটল্যান্ডে অ্যাটাক করে ম্যাকবেথকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চায়। Macbeth goes to the witches again. He visits the three witches to learn more about his fate, about his future. ম্যাকবেথ ভাবলো যে সে তো রাজা হয়ে গেল, এখন ভবিষ্যতে কি, তার কি কোনো বিপদ আসবে কিনা, কেউ কি তাকে হত্যা করতে চাইবে কিনা, এগুলো জানার জন্য আবারও সে ওই তিন ডাইনির কাছে গেল। ডাইনিরা তাকে কি বলছে দেখো, the witches show him three ghosts, three apparitions who tell Macbeth to be aware of Macduff. ওই তিন ডাইনি ম্যাকবেথের চোখের সামনে তিনটা আত্মাকে দেখায়, আত্মা, অ্যাপারিশন, প্রেতাত্মা। প্রেতাত্মারা ম্যাকবেথকে বলে ম্যাকডাফ থেকে দূরে থাকো, ম্যাকডাফ থেকে সাবধান থাকো, ম্যাকডাফ এখন আছে ইংল্যান্ডে, উই নো ম্যাকডাফ ইজ ইন ইংল্যান্ড নাও। সো দিজ অ্যাপারিশনস টেল ম্যাকবেথ টু to protect himself from Macduff. ম্যাকডাফ তার জন্য হুমকি স্বরূপ, ম্যাকডাফ থেকে দূরে থাকার জন্য বলেছে ওই তিনটা আত্মা। They also tell Macbeth that man born of woman, no man born of woman can defeat him. No man born of woman can defeat him. মানে এটা একটু ধাঁধার মতো, ইটস লাইক এ পাজল। নো ম্যান বর্ন অফ ওমেন ক্যান ডিফিট হিম। ম্যাকবেথকে বলে ওই তিনটা আত্মা, প্রেতাত্মা, যে কোন মহিলার, কিভাবে বোঝে এটা, মানে মহিলার গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া কোন পুরুষ ম্যাকবেথকে হারাতে পারবে না, and that he will rule until Barnham Wood marches to Dunsinane. It is a castle. They also tell him that Macbeth, you will rule, you will be the king until Barnham Wood marches to Dunsinane. তারা ওই তিনটা প্রেতাত্মা কত চালাক দেখো, ধাঁধা ইউজ করে বলছে, সরাসরি বলছে না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলছে। কি বলছে, যে ম্যাকবেথ তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত রাজা থাকবে যতক্ষণ না বার্নেম উড, মানে উড বলতে এখানে বন বোঝাচ্ছে, বন, হ্যাঁ, বার্নেম বন যতক্ষণ পর্যন্ত না
বার্নাম বন ওই ক্যাসেল ক্যাসেল পর্যন্ত যাবে হেঁটে। বন হেঁটে ক্যাসেল ওই ডানসিনেন প্রাসাদ পর্যন্ত না যাওয়া পর্যন্ত তুমি রাজা থাকবে। তো এখন ম্যাকবেথ ভাবলো এটা কি বললো, সিন্স অল men are born of women, so Macbeth thinks that okay, that means I am safe because all men are born of women. সব ছেলেরা তো মানে মায়ের গর্ভ থেকেই, মেয়েদের গর্ভ থেকেই তো তাদের জন্ম। তো প্রেতাত্মাগুলো বলছে যে আহ, মহিলাদের গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া কোনো কোনো পুরুষ তোমাকে হত্যা করতে পারবে না। তো তার মানে কি দাঁড়ালো, তার মানে কোনো ছেলেই কোনো লোকই তাকে হত্যা করতে পারবে না। And trees cannot move, and Macbeth knows that trees cannot walk. তো প্রেতাত্মারা বলল যে বার্নাম বনটি হেঁটে হেঁটে ডানসিনেন প্রাসাদ পর্যন্ত না যাওয়া পর্যন্ত তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি রাজা থাকবে। তো তার মানে ম্যাকবেথ মনে করে যে হি ইজ সেফ বিকজ উড, ফরেস্ট, ট্রিজ ক্যান নট ওয়াক, ক্যান নট মুভ। সো ম্যাকবেথ বিকামস হ্যাপি that no one can defeat him, but he is wrong because the three apparitions, ওই তিনটা প্রেতাত্মা, the three apparitions, they have actually fooled Macbeth, they have actually cheated Macbeth. ওই তিনটা প্রেতাত্মা আসলে ম্যাকবেথকে বোকা বানিয়েছে, ধাঁধা দিয়ে কথা বলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছে আসলে ম্যাকবেথ আজীবন বিজয়ী থাকবে না, ম্যাকবেথের পরাজয় হবে কিভাবে সেটা আমরা দেখব এখন। Yet the witches also confirm the prophecy that Banquo's line will one day rule Scotland. The witches also tell Macbeth that one day in the future, Banquo's descendants will be, Banquo's descendants will rule Scotland. ব্যাংকিওর বংশধরদের মধ্যে কেউ একসময় স্কটল্যান্ডের রাজা হবে। তো ওই তিনটা ডাইনি এই কথাটা আবারও বলে। To strengthen his hold on the crown, Macbeth sends men to Macduff's castle to murder Macduff's family. Now you know Macduff is in England, but Macduff's family is in Scotland. So Macbeth sends men to go and murder Macduff's family. ওই যে আত্মা প্রেতাত্মাগুলো বলেছে ম্যাকডাফ থেকে সাবধানে থাকো, দূরে থাকো। তো ম্যাকবেথ করেছে কি, ম্যাকডাফের ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে হত্যা করার জন্য লোক পাঠিয়েছে। Meanwhile, in England, Macduff and Malcolm prepared to attack Scotland. Now Macduff and Malcolm, তোমরা জানো Malcolm is the son of the late King Duncan. রাজা ডানকেনের ছেলে ম্যালকম, তারই রাজা হওয়ার কথা, কিন্তু ম্যাকবেথ অন্যায় করে নিজে রাজা হয়ে বসে আছে। When news comes to England of the murder of Macduff's family, Macduff wants revenge. Macduff's family is murdered. Everyone is murdered by ম্যাকবেথ। ম্যাকবেথ ওই যে আদেশ দিয়েছে ম্যাকডাফের পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দাও। তো ম্যাকডাফের পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হয়। ম্যাকডাফ প্রতিশোধ নেবে। While the English and Scottish under Malcolm marched toward Dunsinane,
Lady Macbeth begins sleepwalking and imagining blood on her hands that cannot be washed off. Now, the English soldiers and many supporters from Scotland, they join together, and Malcolm is the leader, and they are going toward Dunsinane. ডানসিনেন প্রাসাদের দিকে যাচ্ছে এগিয়ে ম্যালকম তার ইংল্যান্ডের সৈন্যদেরকে নিয়ে, এবং স্কটল্যান্ডের অনেকেই আছে যারা ম্যালকমের পক্ষে, যারা ডানকানের, রাজা ডানকানের অনুসারী অনেক মানুষ, তারাও যোগদান করেছে। তারাও চায় ম্যাকবেথকে সরানো হোক, কারণ ম্যাকবেথ অন্যায়কারী, খুনি। Now, Lady Macbeth, she begins sleepwalking. Sleepwalking, a person who walks even in the middle of sleeping. Sleepwalking. You are sleeping at the same time you are walking. So, Lady Macbeth is suffering from mental, disorders, mental problems. Lady Macbeth, uh, she she feels guilty. উনি উনি দোষী অনুভব করছেন, উনি মানসিক রোগে ভুগছেন, কারণ এই যে নির্দোষ রাজাকে হত্যা করলেন ম্যাকবেথ, লেডি ম্যাকবেথ মিলে। তো হয় না, ন্যাচারাল পানিশমেন্ট ইজ দেয়ার। সো লেডি ম্যাকবেথ ইজ সাফারিং ফ্রম সিরিয়াস মেন্টাল প্রবলেমস, and she always, what is it called, she is hallucinating. Hallucination is happening. She sees blood on her hands. কিছুক্ষণ পর পর ওনার হাতে উনি রক্ত দেখতে পান। আসলে রক্ত নেই, বাট it is a kind of hallucination. She sees blood on her hands and she cannot wash off, এবং ওগুলো পানিতে বারবার ধুলেও রক্ত হাত থেকে যাচ্ছে না, এরকম একটা অবস্থা। মানে মানসিক সমস্যা শুরু হয়েছে আর কি। Macbeth has become manic, cruel, and haughty. Now, Macbeth wants to remain the king of Scotland, and he wants to do anything for that. Even if he has to murder thousands or thousands of people, he does not care. তাকে যদি এখন হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষও হত্যা করতে হয়, মানে সে এখন এমন একটা অবস্থায়, মানে সে রাজা থাকবেই, সে রাজা থাকতে চায় যেভাবেই হোক, বাই হুক অর বাই ক্রুক। ম্যাকবেথ ওয়ান্টস টু রিমেইন দ্য কিং। নাও হি ইজ মোর ক্রুয়েল দ্যান বিফোর। এখন তার আচার আচরণ আরো বেশি নিষ্ঠুর, আরো বেশি অ্যারোগেন্ট, অহংকারী, উদ্ধত। যার ফলে কি হলো, ম্যাকবেথের অনেক সৈন্য, অনেক অনেক লোক ম্যাকবেথের পক্ষে যারা ছিল, তারা ম্যালকমের পক্ষে চলে গেল। Even Macbeth's supporters, some of Macbeth's supporters have started supporting Malcolm, কারণ তারাও বুঝেছে যে ম্যাকবেথের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। In Barney Wood, Malcolm and his generals devise a plan, a strategy to hide their numbers. They cut branches to hold up in front of them. Now, in Barney Wood, ম্যালকম এবং তার যে সৈন্যরা, তারা একটা প্ল্যান করলো যে আমরা যদি এইভাবে হেঁটে যাই, আমরা কতজন সৈনিক এটা সবাই দেখতে পারবে। তো আমরা যদি গাছ থেকে ডাল কেটে সবার হাতে একটি করে ডাল রাখি, তারপর হেঁটে যাই, পাতার আড়ালে আমাদেরকে দেখা যাবে না, কেউ বুঝতে পারবে না আমরা কতজন এগিয়ে যাচ্ছে। তোমরা শুনছো আমার কথা? হ্যালো, হ্যালো।
Hello, are you listening? স্যার শোনা Yes, যাচ্ছে? sir. Okay. Okay. So this plan of hiding themselves is similar uh, to the incident, the Trojan horse incident in the Iliad. Do you remember? Even in the Iliad, the Greek soldiers, they planned to hide themselves inside a huge wooden horse, and it was the plan of Odysseus, Greek soldier Odysseus. ইলিয়াডে মনে পড়ে ওই যে ট্রয় নগরী ধ্বংসের আগে গ্রিকরা প্ল্যান করলো যে কাঠের বিশাল ঘোড়া বানিয়ে এটার ভিতরে আমরা লুকিয়ে থাকব, মনে আছে? জি স্যার। তারপর ট্রয়ের লোকরা ওই কাঠের ঘোড়াটা প্রাসাদের ভেতরে নিল। রাতের গভীরে গ্রিক সোলজাররা ওই কাঠের ঘোড়া থেকে বের হয়ে সবাইকে হত্যা করলো, মনে আছে? তাহলে যুদ্ধে in wars, some tricks, some such plans, strategies, they are like, they can make you win the battles. এরকম প্ল্যান, এরকম চালাকি করলে তুমি অনেক সময় যুদ্ধে খুব সহজে জয়ী হয়ে যেতে পারো। তো এখানে যেটা হচ্ছে, ম্যালকম এবং তার সৈনিকরা ভাবলো আমরা গাছ থেকে ডাল কেটে আমাদের সামনে ধরবো, তারপর হেঁটে যাব যাতে কেউ বুঝতে না পারে আমরা কতজন। As Macbeth prepares for the siege, Lady Macbeth dies. Lady Macbeth dies, perhaps of suicide. Macbeth can barely feel anything anymore, and her death only makes him give a speech about the meaninglessness of life. Now, after the death of Lady Macbeth, Macbeth feels that life is meaningless. লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যুর পর ম্যাকবেথের মনে হচ্ছে যে জীবনটা আসলে একদম অর্থহীন। Then Malcolm's forces appear, looking like a forest, marching toward the castle. Now you remember the prophecy of the witches. এখন তোমাদের মনে পড়ে ওই যে ডাইনিরা ডাইনিরা বলেছিল, মনে পড়ে যে বার্নেম বন যদি হেঁটে ডান্সিনেইন প্রাসাদ পর্যন্ত না যায় ততক্ষণ ম্যাকবেথ নিরাপদ থাকবে, মনে আছে? হ্যালো, জি স্যার। ওকে। তাহলে এখন কি হলো যে ম্যালকমের সৈন্যরা সবাই গাছের ডাল হাতে নিয়ে যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে না পুরো জঙ্গলটা হেঁটে যাচ্ছে প্রাসাদের দিকে? জি স্যার। ধাঁধার বিষয়টা এখন বুঝতে পেরেছো? না বুঝলে বলো, ইয়েস নো কিছু একটা বলো। Yes, sir. কি বুঝেছো বলো তো? ইয়েস তো বললে, কি বুঝলে আসলে বলো তো? রায়হান, হ্যালো, তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পারছো না কঠিন লাগছে? হুম, say something, yes or no? স্যার একটু কঠিন লাগতেছে মোটামুটি।
মানে অন্যগুলোর তুলনায়। কঠিন বলতে এখন কঠিন বলতে কি ওই, হ্যাঁ বুঝতে পারছি, গল্পটা তো আগে তোমাদের পড়া নেই, এই জন্য হয়তো একটু কঠিন লাগছে। আচ্ছা, জাস্ট 1 second, I am going to share a photo, then it will be easier for you to understand. Can you see this photo? Yes, sir. জি স্যার। Can you see জি স্যার। what is happening? Malcolm and his soldiers are walking, and all of them have the tree branches in their hands. তাদের হাতে কি? গাছের ডাল। হ্যাঁ, জি। হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে কোন দিকে? ওই যে প্রাসাদটা কোথায়? উপরে। ডান্সিনাইন। On the hill. প্রাসাদের নাম কি? ডান্সিনাইন। হ্যাঁ, তাহলে ওই যে ডাইনেরা কি বলেছিল, যে যতক্ষণ না বার্নেম বন হেঁটে হেঁটে প্রাসাদ পর্যন্ত যাবে, ততক্ষণ ম্যাকবেথ সেফ থাকবে। এখন ওরা গাছের ডাল হাতে নিয়ে যাচ্ছে, এখন মনে হচ্ছে না পুরো বনটা হেঁটে যাচ্ছে? খেয়াল করে দেখো, মনে হচ্ছে Yes, না sir. পুরো বন জঙ্গল যাচ্ছে? এরকম মনে হচ্ছে না? Yes, sir. তার মানে ডাইনির কথাগুলো কি সঠিক হলো কিনা ঘুরে ফিরে? ঘুরে ফিরে ডাইনিদের কথাগুলোই একদম সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। ম্যাকবেথ ভেবেছিল বন জঙ্গল হেঁটে যাবে কিভাবে, তার মানে তো আমি নিরাপদ সব সময়, বন তো আর হেঁটে আসতে পারবে না, গাছ তো হেঁটে আসতে পারবে না। বাট নাও উই নো দ্যাট the prophecy of the witches was actually a trap. উইচদের ডাইনিদের যে ভবিষ্যৎবাণীটা সেটা ছিল একটা কি, একটা ট্র্যাপ। দে মেড ম্যাকবেথ এ ফুল, তারা ম্যাকবেথকে বোকা বানিয়েছিল। তারা ধাঁধার মতো করে বলেছিল ম্যাকবেথ নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পায়নি, সে আসলে চোখ থেকেও সে অন্ধ। ডাইনিরা আসলে তার ম্যাকবেথের যে করুণ পরিণতি হবে সেটা অলরেডি তাদের কথার মাধ্যমেই বুঝিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল, কিন্তু ম্যাকবেথ বুঝতে পারেনি। ম্যাকবেথ ভেবেছে আই এম ইনভিনসিবল। ম্যাকবেথ, because he knows that the trees cannot walk themselves to Dunsinane. এখন কি একটু ক্লিয়ার হলো? আই হোপ সো। ওকে, so Macbeth's forces soldiers, they are going towards Dunsinane castle, and Malcolm's forces, they capture Dunsinane, they capture the castle. তারা প্রাসাদটি ঘিরে ফেলে, তারা দখল করে নেয়। বাট ম্যাকবেথ ফাইটস অন। দেন Macduff tells that he was untimely ripped from his mother's womb. Macduff was born of a Caesarean section. You know, Caesarean baby বলি না আমরা? Caesarean baby. Hello? Yes, sir. Caesarean baby, is it natural or no, not so natural? Not so natural. Not so natural. Caesarean section. So Macduff was born of a Caesarean, operation. Now Macduff kills Macbeth. Now
The thing is, anyone born naturally cannot kill Macbeth. ওই যে উইচরা কি বলেছিল, the witches told Macbeth that no man born of woman can murder you, can harm you. ন্যাচারালি জন্ম নেয়া কোনো পুরুষ তোমাকে হত্যা করতে পারবে না। এখন ম্যাকডাফের জন্মটা তো ওইভাবে ন্যাচারালি হয়নি, তাই না? অপারেশন করে বের করা হয়েছে সিজারের মাধ্যমে। এই জন্য ম্যাকডাফি পারবে ম্যাকবেথকে হত্যা করতে। ম্যাকডাফ কিলস ম্যাকবেথ and Malcolm is crowned as King of Scotland. Clear? Malcolm becomes the King of Scotland. Malcolm, he is the son of Duncan. রাজা ডানকানের ছেলে, বড় ছেলে ম্যালকম। ডানকানকে হত্যা করেছিল ম্যাকবেথ এবং লেডি ম্যাকবেথ। So Duncan's eldest son, Malcolm, becomes the King of Scotland. I hope you have got the gist, the summary of William Shakespeare's Macbeth. Yes or no? Yes, sir. Hello? Yes, sir. I will share the summary on Google Classroom soon. All right, don't worry. And see you in the next class. Thank you. Assalamu alaikum, sir.